গুড আফটারনুন এভরিওয়ান। আমরা আমাদের আগের ক্লাসে শক্তি সম্পদ নিয়ে আলোচনা করছিলাম, and we had discussed about hydropower, geothermal, biomass and biofuel energy. Now in this class we will begin our discussion with the non-renewable energy sources. তাহলে এই ক্লাসে আমরা যেগুলি অপুনর্ভব শক্তি সম্পদ আছে এবং অবশ্যই এগুলো চিরাচরিত শক্তি সম্পদ, আমরা সেই সমস্ত শক্তি সম্পদগুলিকে নিয়ে আলোচনা শুরু করব। So we will begin our discussion with coal. Now as far as coal is concerned, coal is a fossil fuel. Why is it called fossil fuel? Because it has been formed from the fossilized remains of the past plants and animals. So why is coal called a fossil fuel? Coal is called a fossil fuel because it has been formed from the fossilized remains of the past plants and animals. And according to the geological time scale, coal was formed on our earth during the Carboniferous age. I am writing down the name of the geological time when coal was formed. It was formed during Carboniferous age. So please note it down. During the Carboniferous age in the geological time scale. Okay, and how was it formed? It was mainly formed when the past plants and animals, they died and their dead bodies were buried mainly in the swampy areas, and under continuous heat and pressure from the overlying load, they gradually got converted into coal. And this process of their coal formation, which is also called coalification, took a long time. It took several thousands and thousands of years, and because it is formed from the past plant and animal remains, that is why it is called as a fossil fuel. তাহলে যদি আমরা বাংলায় বলি, কয়লা এক প্রকার জীবাশ্ম জ্বালানি, এটা আমরা জানি, এবং এটি একটি গচ্ছিত সম্পদ, মানে ইট ইজ এ স্টক রিসোর্স, অ্যান্ড এটি একটি অপুনর্ভব শক্তি সম্পদ এবং এটি একটি চিরাচরিত শক্তি সম্পদ। তাহলে কয়লা তৈরি হয়েছিল কোথায়, কখন? কয়লা তৈরি হয়েছিল কার্বনিফেরাস এজে। আমি এজটার নাম লিখে দিয়েছি, তোমরা নোট করে নেবে। কয়লা তৈরি হয়েছিল মূলত কার্বনিফেরাস এজে, এবং মনে রাখতে হবে যে কয়লা তৈরির যে প্রক্রিয়াটা, সেই প্রক্রিয়াটাকে আমরা ইংরেজিতে বলে থাকি কোলিফিকেশান। তাহলে তৈরি হলো কি করে? পৃথিবীর যে সমস্ত জলা জায়গাগুলি তৎকালীন পৃথিবীতে ছিল, আজ থেকে কয়েক লক্ষ বছর আগে, কয়েক সহস্র বছর আগে, তো সেই সময়টার কথা যদি আমরা দেখি, সেই জলা জায়গাগুলিতে, সেই জলাভূমিতে বিভিন্ন রকম উদ্ভিদ ও প্রাণী, তাদের মৃতদেহগুলি ওখানে জমতে থাকে, এবং একটির ওপর আরেকটি মৃতদেহ জমতে থাকে, তার উপর মাটি, এবং এই ওপর থেকে যে নিচের জমা মৃতদেহগুলি, তার ওপর যে একটা চাপ পড়তে থাকে, সেই চাপ ও তাপের ফলে আস্তে আস্তে সেই জমা মৃতদেহগুলি খুব ধীরে ধীরে কয়লায় রূপান্তরিত হয়। এবং এই কয়লা তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াটি খুবই সময় সাপেক্ষ। এটা কিন্তু 1 বছরে বা 10 বছরে বা 100 বছরে হয় না, এটা তৈরি হতে সহস্র বছর সময় লাগতে পারে। ইট মে টেক millions of years. So accordingly, depending on the carbon content, we have mainly 4 varieties of coal. Namely pit, lignite, bituminous and anthracite. So these are the 4 basic varieties of coal: pit, lignite, bituminous and anthracite. তাহলে কার্বনের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে আমরা মূলত 4 প্রকারের কয়লা পাই, এবং সেগুলি কি কি? পিট, লিগনাইট, বিটুমিনাস এবং অ্যান্থ্রাসাইট। অ্যান্ড রিমেম্বার, আউট অফ দিস 4, পিট ইজ দ্য লোয়েস্ট গ্রেড কোল।
Pit is the lowest grade coal and anthracite is the highest grade coal. And anthracite is the highest grade coal. So in the present world, our economy is largely dependent on coal. So we burn coal mainly for producing power. You must have heard of the NTPC, that is the National Thermal Power Corporation. They are a coal powered unit who generate electricity by burning coal. So they burn coal, produce the steam, and then that steam is used to rotate the turbine, and in the process electricity is generated. But because coal is a stock resource, যেটাকে বাংলায় আমরা বলি গচ্ছিত সম্পদ, because it's a stock resource, that is why with the present use, obviously coal is likely to get exhausted within the next, say, around 200 years. Within the next 200 years, it is expected that coal reserves of the world will get exhausted. তাহলে কয়লার যেটা প্রধান ব্যবহার আজকের ভারতবর্ষে বা পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাই, সেটা কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে। তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই এনটিপিসির নাম শুনেছো, ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন। সেই এনটিপিসি বা ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশনে কয়লার মতো একটি জীবাশ্ম জ্বালানিকে দহন করে আমরা বাষ্প তৈরি করি, এবং সেই বাষ্পকে কাজে লাগিয়ে আমরা টারবাইনকে ঘোরাই, এবং যেই টারবাইন ঘোরাই আমরা কিন্তু তখনই বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যেহেতু কয়লা একটি গচ্ছিত এবং অপুনর্ভব সম্পদ, এই সম্পদটি কিন্তু আজকের পৃথিবীতে আমরা যে হারে এই সম্পদকে ব্যবহার করছি, এই সম্পদ কিন্তু আগামী 200 বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যেতে পারে। সো ইন দ্যাট কেস, ইফ উই থিঙ্ক অফ দ্য ইন্ডিয়ান কোল রিজার্ভস, India has around 5% of the global coal reserves. So India has around about 5% of the global coal reserves, and the major coal fields in India are located, say, in Raniganj, Jharia, Bokaro, parts of Godavari, etc. etc. So এটা আমরা মনে রাখবো যে ভারতবর্ষে যা কয়লা আছে তা বিশ্বের কয়লা সম্পদের প্রায় 5%, এবং কয়লা মূলত কোথায় পাওয়া যায় ভারতবর্ষে? রানীগঞ্জ, যেখানে আমরা থাকি, RCF বলা হয়, রানীগঞ্জ কোলফিল্ডস। এছাড়া ঝড়িয়া, বোকারো, গোদাবরী ভ্যালির কিছু জায়গা আছে, উড়িষ্যাতে আছে, তোমার মধ্যপ্রদেশে আছে, অন্ধ্রপ্রদেশে আছে, এটসেট্রা এটসেট্রা। But using coal has certain disadvantages. So let us try to understand what are the disadvantages of using coal. তাহলে কয়লার ব্যবহারের সঙ্গে জড়িত কিছু পরিবেশগত সমস্যা আছে। তাহলে আমরা বোঝার চেষ্টা করব এই পরিবেশগত সমস্যাগুলি কি কি। প্রথমত এটা মনে রাখতে হবে, কয়লার যে খনন কার্য, মানে যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি মাইনিং অফ কোল, সেই কয়লার খনন কার্যের প্রক্রিয়াটাই কিন্তু পরিবেশের পক্ষে হানিকারক। কারণ খনন না করে আমরা কয়লা পাবো না, আর যখনই আমরা খনন কার্যে হাত দেব সেখান থেকে কিন্তু পরিবেশের ওপর খারাপ প্রভাব পড়তে বাধ্য। সো দ্য ফার্স্ট থিং, দ্যাট ইজ দ্য প্রসেস অফ কোল মাইনিং, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি এনভায়রনমেন্টালি harmful, because if you have to acquire coal, if you have to procure coal, you must undertake the process of what you can say mining, and mining is not at all environmentally friendly. It causes several environmental problems about which we have discussed in a previous class. Apart from this, whenever we burn coal, there are several toxic and obnoxious gaseous products that are being generated. So whenever we burn coal, several toxic and obnoxious products are generated, like carbon dioxide, oxides of sulfur, oxides of nitrogen, ash, particulate matter, and all these causes tremendous air pollution. And also we know that carbon dioxide is responsible for global warming. The oxides of sulfur and nitrogen, they are responsible for acid rain. So coal burning is also absolutely harmful for the planet's air environment. তাহলে কয়লার দহন কার্য না করলে কয়লার মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে সেই শক্তিকে আমরা ব্যবহার করতে পারবো না।
কিন্তু কয়লার দহন সব একটি পরিবেশ বান্ধব প্রক্রিয়া নয়, এখান থেকে বিপুল পরিমাণ বায়ু দূষণ হয় এবং মূলত যে দূষকগুলি বেরোয় যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড, সালফারের অক্সাইড সমূহ, নাইট্রোজেনের অক্সাইড সমূহ, এছাড়া তোমার কিছু পার্টিকুলেট ম্যাটার বেরোতে পারে, কয়লা পোড়ালে ছাই বেরোয়, সেই ছাই ওড়ে। তার মানে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কয়লার দহন কার্য কিন্তু একটি মানে বিবিধ রকম পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যার সৃষ্টি করে। সো বার্নিং অফ কোল কজেস এ লট অফ এয়ার পলিউশন। তাহলে যেমন ধরো কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে বিশ্ব উষ্ণায়নের সমস্যা বৃদ্ধি পায়, সালফার এবং নাইট্রোজেনের যে অক্সাইড সমূহ আছে সেই সালফার এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইড সমূহ থেকে অ্যাসিড রেন হয়, এছাড়া ছাই থেকে নানা রকম শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। সো প্লিজ রাইট ডাউন আ কোয়েশ্চেন, প্লিজ রাইট ডাউন আ কোয়েশ্চেন। Discuss the disadvantages of using coal as a fuel. Discuss the disadvantages of using coal as a fuel. Okay, now বাংলায় যারা লিখছো বাংলায় লেখো, বাংলায় যারা লিখছো তারা বাংলায় লিখে নাও। জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার করলে, জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার করলে কি কি পরিবেশগত সমস্যা হয় আলোচনা করো। জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার করলে কি কি পরিবেশগত সমস্যা হয় আলোচনা করো। ওকে, আচ্ছা। নাও দ্য নেক্সট fuel, a renewable, non-renewable energy source about which we shall discuss, that is petroleum. So I'm writing down the name petroleum, petroleum. Okay, বা যাকে আমরা বাংলায় বলি খনিজ তেল, যাকে আমরা বাংলায় বলি খনিজ তেল। Now see, as coal was formed on land, petroleum was formed in the oceans. Petroleum was formed in the oceans, and petroleum was formed mainly from the remnants of the dead oceanic plants and animals. So petroleum was formed from the remnants of the dead marine plants and marine animals. Now the process of petroleum formation is quite comparable to the process of coal formation. The only difference is that coal was mainly formed on land, primarily in the swampy areas of the prehistoric world, whereas petroleum was primarily formed under the oceans of the prehistoric world. So if we look into petroleum, petroleum is the lifeline of the global economy, and we must remember that it is a fuel which is much cleaner than coal, because when we burn coal we produce a lot of ash, but petroleum is a much cleaner fuel compared to coal. So there are around 13 countries in the world which are responsible for having majority of the petroleum reserves. There are around 13 countries in the world which are responsible for having majority of the petroleum reserves, and they form the OPEC. They form the OPEC, that is Organization of Petroleum Exporting Countries. আমি নামটা লিখে দিচ্ছি, তোমরা নোট করে নাও। It is called OPEC. OPEC, that is the Organization of Petroleum Exporting Countries. তাহলে আমরা যদি মিনারেল অয়েল, পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেল যাই বলি সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করি, তাহলে দেখব যে খনিজ তেল কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর সমুদ্রে উৎপন্ন হয়েছিল। সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদের যে দেহরস, তার মধ্যে নানা রকম রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে আলটিমেটলি পেট্রোলিয়াম সৃষ্টি হয়, এবং পেট্রোলিয়াম সৃষ্টির প্রক্রিয়াটা অনেকটাই কিন্তু কয়লার মতো।
পার্থক্য এটাই যে কয়লা মাটিতে তৈরি হয়েছিল ভূমিতে, আর পেট্রোলিয়াম তৈরি হয়েছিল জলে, মানে সেই প্রাগৈতিহাসিক সমুদ্রে। নাও again remember कि petroleum is a stock resource, it is a non-renewable resource, and with the present global economy, particularly if you think of the transport sector largely being dependent on petroleum, we can say that the petroleum reserves are likely to get exhausted within the next 40 years. তাহলে আমরা আবার মনে রাখবো যে এই যে খনিজ তেল, এটিও কিন্তু কয়লার মতো একটি গচ্ছিত এবং অপুনর্ভব চিরাচরিত সম্পদ। সুতরাং আজকের পৃথিবীতে আমাদের যে যাতায়াতের ব্যবস্থা, গাড়ি বলো, এরোপ্লেন বলো, জাহাজ বলো, এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রটাই কিন্তু সরাসরিভাবে পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেলের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং আমরা এটা এক্সপেক্ট করতেই পারি যে আগামী 40-50 বছরের মধ্যেই পৃথিবীর সমস্ত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভস কিন্তু শেষ হয়ে যাবে, তেলের যা গচ্ছিত সম্পদ আছে সেগুলি আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাবে। So as far as petroleum is concerned, when we extract it from below the ocean, it is actually known as crude oil. It is a mixture of several hydrocarbons. So that crude oil has to be subjected to the processes of purification and fractional distillation. And during the process of fractional distillation, we get several byproducts from that crude oil, like say petroleum gas, like gasoline, which we commonly use in our vehicles, like diesel, lubricating oil, প্যারাফিন ওয়্যাক্স, অ্যাসফল্ট, এটসেট্রা এটসেট্রা। তাহলে সমুদ্রগর্ভ থেকে আমরা যে খনিজ তেলটি উঠিয়ে আনি সেটি কিন্তু ব্যবহারের অযোগ্য, এবং পরবর্তীকালে এই তেলটিকে কিন্তু পরিশোধনের প্রয়োজন পড়ে। এবং তেলকে আমরা যেমন যেমন পরিশোধন করি বাই আ প্রসেস কল্ড ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন, বিভিন্ন টেম্পারেচারে বিভিন্ন রকম প্রোডাক্টস কিন্তু এই খনিজ তেল থেকে বেরিয়ে আসে, যেমন গ্যাসোলিন, পেট্রোল, ডিজেল অয়েল, কেরোসিন, বা তোমার প্যারাফিন ওয়্যাক্স, অ্যাসফল্ট ইত্যাদি ইত্যাদি। অ্যান্ড ইচ অফ দিস বাই প্রোডাক্টস অফ পেট্রোলিয়াম হ্যাজ ট্রিমেন্ডাস মার্কেট ইউজ, ইট হ্যাজ ট্রিমেন্ডাস মার্কেট ইউজ। সো উই মাস্ট রিমেম্বার দ্যাট কম্পেয়ার্ড টু কোল, petroleum is a cleaner fuel, it burns completely and it leaves no residue. So when you burn coal, it leaves a lot of ash which can cause air pollution, but when we burn petroleum, it does not leave any ash and it does not cause the problem of any residues. Also petroleum is easier to transport, also petroleum is easier to store and transport. That is why petroleum as a fuel is more popular than coal. তাহলে কয়লার সঙ্গে যদি আমি খনিজ তেলের তুলনা করি তাহলে কিন্তু দেখব যে খনিজ তেল জ্বালানি হিসেবে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। কেন গ্রহণযোগ্য? তার কারণ এক হচ্ছে খনিজ তেলের দহন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়, তার ফলে কোনো ছাই উৎপন্ন হয় না, এবং 2 নম্বর আমরা যেটা দেখব যে খনিজ তেলের ট্রান্সপোর্ট করা, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া বা তাকে স্টোর করে রাখা, তাকে কোনো একটি জায়গায় আবদ্ধ রাখা কয়লার থেকে কিন্তু তুলনামূলক সোজা। তাই কয়লার সঙ্গে আমি যদি তুলনা করি তাহলে কিন্তু দেখব যে পেট্রোলিয়াম একটি বেটার ফুয়েল, ইটস আ বেটার ফুয়েল কম্পেয়ার টু coal. But again, using of petroleum has certain disadvantages. তাহলে তেলের ব্যবহারেও কিন্তু কিছু সমস্যা আছে। So first, the process of petroleum extraction from below the ocean, that is an environmentally harmful process. It disturbs the oceanic ecosystem. Often there are petroleum leakages from petroleum extraction units, and as a result it leads to oil pollution over the oceans. So secondarily, when we burn petrol, again we are producing carbon dioxide. When we burn petrol, we are producing carbon dioxide, and along with some lead particles,
some amounts of oxides of sulfur, some amounts of oxides of nitrogen. These are also produced, although in quantities lesser compared to coal, but they are definitely produced. But whenever we whenever we burn petrol, we are definitely releasing again obnoxious and poisonous gases into the environment. So although petroleum compared to coal is a cleaner fuel, but you cannot say it is completely a clean fuel. তাহলে পেট্রোলিয়ামকে আমরা দেখব যে কয়লার তুলনায় পেট্রোলিয়াম একটি উন্নত জ্বালানি, কিন্তু তা সত্ত্বেও পেট্রোলিয়ামকে নিয়ে কিন্তু কিছু সমস্যা আছে। যেমন ধরো, সমুদ্রের তল থেকে এই খনিজ তেল বার করে আনার প্রক্রিয়াটা কিন্তু সমুদ্রের যে বাস্তুতন্ত্র তার পক্ষে ক্ষতিকারক। এটি বাস্তুতন্ত্রের যে সন্তলন, সেই সন্তলন বা ইকুইলিব্রিয়ামকে কিন্তু কি বলে তোমার ডিস্টার্ব করে, এবং সেই বাস্তুতন্ত্রের যে ইকুইলিব্রিয়াম, সেই ইকুইলিব্রিয়াম মেনটেনড থাকে না। অনেক সময় এই তেল আহরণ করার প্রক্রিয়াতে তেল লিক করে যায়, এবং তেল লিক করে সমুদ্রে সেই তেল ছড়িয়ে পড়ে, এবং সেখান থেকেই আমরা সমুদ্রে দেখতে পাই যে তৈল দূষণ হচ্ছে। সেখান থেকে আমরা দেখতে পাই সমুদ্রে তৈল দূষণ হচ্ছে। তাহলে এইগুলি হচ্ছে পেট্রোলিয়ামকে নিয়ে সমস্যা। এছাড়া যেটা বললাম, যখনই আমরা তেলের দহন কার্য করব, সেখান থেকে নানা রকম বিষাক্ত গ্যাস, যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড, যা থেকে বিশ্ব উষ্ণায়ন হয়, বা সালফার এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইড সমূহ নির্গত হয়, যে গ্যাসগুলির ফলে অ্যাসিড রেন বা যাকে আমরা বাংলায় অম্লবৃষ্টি বলি, এই ধরনের সমস্যাগুলি কিন্তু থেকে যাচ্ছে। সো দিজ আর সাম অফ দ্য প্রবলেমস। তাহলে রাইট ডাউন আ কোয়েশ্চেন। What are the problems associated with burning of petroleum? What are the problems associated with burning of petroleum? লেখো। খনিজ তেলের দহন কার্য থেকে যে সমস্যাগুলি উৎপন্ন হয় তা আলোচনা করো। খনিজ তেল বা এমনি তেল লেখো, তেলের দহন, জ্বালানি তেল লেখো। জ্বালানি তেলের দহন কার্য থেকে যে সমস্যাগুলি উৎপন্ন হয় তা আলোচনা করো। জ্বালানি তেলের দহন কার্য থেকে যে সমস্যাগুলি উৎপন্ন হয় তা আলোচনা করো। Okay, that was about petroleum. Just before I end, we must remember where in India petroleum is found. Now in India, petroleum reserves are located at, say, Digboi in Assam. It is also located at the Gujarat Plains, in Bombay High, and in the Godavari Delta, in the deltas of Krishna and Kaveri, Mahanadi, etc. তাহলে এই রিজার্ভসগুলো, এই লোকেশনসগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষে কোথায় কোথায় খনিজ তেল পাওয়া যায়। যেমন আমি আরেকবার বলছি, আসামের ডিগবয়, বম্বে হাই, গুজরাটের সমতল এলাকায়, বা গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, মহানদী, এদের যে ডেল্টেইক রিজিয়ন্স, মানে যেগুলোকে আমরা বাংলায় বদ্বীপ বলি, সেই কৃষ্ণা, গোদাবরী, কাবেরী, মহানদী, এই সমস্ত নদীগুলির যে বদ্বীপ অঞ্চল, সেখানেও কিন্তু পেট্রোলিয়ামের রিজার্ভস অ্যাভেলেবল। Okay, after petroleum, let us begin our discussion with natural gas. Okay, ন্যাচারাল গ্যাস, বা যাকে আমরা বাংলায় বলি প্রাকৃতিক গ্যাস। Now remember, natural gas is mainly associated with the petroleum reserve. So whenever under the sea we are extracting petroleum, there is generally a gas cap over the petroleum reserve. So as we drill into those petroleum reserves, so initially the gas comes out, and that gas which remains associated with petroleum is primarily your natural gas, and it contains mostly methane. So around 95% of natural gas is methane, and the gas
which occurs in association with petrol or mineral oil is called as associated natural gas. So associated natural gas is the natural gas which occurs in association with your petroleum deposits, and this gas mainly contains methane apart from small amounts of propane and ethane. তাহলে এই যে ন্যাচারাল গ্যাসের কথা আমরা বলছি, ন্যাচারাল গ্যাস কিন্তু মূলত মিথেন, হ্যাঁ মূলত মিথেন। তো ন্যাচারাল গ্যাসের প্রায় 95% হচ্ছে মিথেন। এছাড়াও মিথেনের সাথে কিছু অল্প পরিমাণ প্রোপেন বা ইথেন গ্যাস থাকতে পারে, এবং এই প্রাকৃতিক গ্যাস কিন্তু খনিজ তেলের সঙ্গেই মূলত পাওয়া যায়, এবং যে তৈল খনিগুলি আছে সেই তৈল খনিগুলিতে যে খনিজ তৈল, সেই খনিজ তৈলের ওপরেই কিন্তু প্রাকৃতিক গ্যাস অবস্থান করে। তার কারণ প্রাকৃতিক গ্যাসের ঘনত্ব তেলের ঘনত্বের থেকে কম। সো বিকজ দ্য ডেন্সিটি অফ ন্যাচারাল গ্যাস ইজ লেসার দ্যান দ্য ডেন্সিটি অফ দ্য মিনারেল অয়েলস, হেন্স দ্য গ্যাস ফ্লোটস অন অয়েল। তার ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই যে প্রাকৃতিক গ্যাস তেলের খনিজ তৈলের ওপরে অবস্থান করে। সো অ্যাজ আই সেড, দেয়ার আর টু কাইন্ডস অফ ন্যাচারাল গ্যাসেস, ওয়ান ইজ দ্য অ্যাসোসিয়েটেড গ্যাস and the other is the non-associated gas. Associated gas occurs along with petroleum reserves, but the non-associated gas, it can occur in say dry and marshy areas. It can occur as an gas well, etc. So associated gas occurs along with petroleum reserves. Non-associated gas will be occurring on its own. It will be occurring on its own. It will not be attached or associated with any petroleum reserves. তাহলে ন্যাচারাল গ্যাস বা প্রাকৃতিক গ্যাস মূলত দু রকমভাবে আমরা প্রকৃতিতে পেতে পারি, একটা অ্যাসোসিয়েটেড গ্যাস হিসেবে আর একটা হচ্ছে নন অ্যাসোসিয়েটেড গ্যাস। তাহলে অ্যাসোসিয়েটেড গ্যাস হচ্ছে যে প্রাকৃতিক গ্যাস খনিজ তেলের খনিজ তৈল খনিগুলিতেই পাওয়া যায়, তৈল খনিগুলির সাথে তৈল খনিগুলিতে পাওয়া যায়। আবার এমন কিছু নন অ্যাসোসিয়েটেড গ্যাস আছে যেগুলি কিছু ক্ষেত্রে খনিজ তেলের সঞ্চয় ছাড়াও পাওয়া যায়, তো সেইগুলোকে আমরা বলে থাকি তোমার নন অ্যাসোসিয়েটেড গ্যাস। দোজ আর কল্ড অ্যাজ ইউর নন অ্যাসোসিয়েটেড গ্যাস। সো অ্যাজ ফার অ্যাজ these gases are concerned, the natural gases are concerned, this is a very clean burning fuel and it has a high calorific value. Also, it can be easily transported through pipelines. So what are the advantages of using natural gas? First and foremost, it's a clean burning fuel. It has a high calorific value. Calorific value means the amount of energy that you get when you burn a certain amount of fuel. So whenever we burn natural gas, the amount of energy yield is considerably high, and also it is easy to transport natural gas থ্রু পাইপস। তাহলে এই প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের কিছু সুবিধা আছে। এক হচ্ছে এটি একটি পরিষ্কার জ্বালানি, দু নম্বর এটাকে আমরা গ্যাসে এই যেহেতু গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো, ট্রান্সপোর্ট খরচাটা কমে যায়, এবং তিন নম্বর হচ্ছে এর ক্যালোরিফিক ভ্যালু হাই। তার মানে আমি অল্প পরিমাণ গ্যাস জ্বালালেও কিন্তু বিপুল পরিমাণ শক্তি সেখান থেকে পাওয়া যেতে পারে। Now in India there are some gas fields, so let us see where in India such gas fields have been discovered. So in India gas fields are found in Tripura, in Jaisalmer, in the offshore areas of Mumbai, and in the Krishna Godavari Delta. So in India these natural gas fields have been located in Tripura, in Jaisalmer, and in the offshore areas of Mumbai and along the Krishna Godavari Delta. তাহলে ভারতবর্ষে এই সমস্ত গ্যাসের ডিপোজিটস কোথায় পাওয়া গেছে? যেমন ত্রিপুরা, জয়সলমীর, মুম্বাইয়ের অফশোর এরিয়া, এছাড়া হচ্ছে কৃষ্ণা গোদাবরী ডেল্টা, বা যাকে আমরা বলি কৃষ্ণা গোদাবরী বদ্বীপ। আচ্ছা, and as far as disadvantages of natural gas is concerned, as you know that because it's a fuel,
So no fuel is perfectly clean. So whenever you burn natural gas, you will be producing carbon dioxide, and in the process carbon dioxide causes global warming. And apart from that, natural gas, because it mainly contains methane, and methane is a much stronger gas capable of what you can say causing global warming. So that is why these are some of the problems. So the first problem, when you burn natural gas, you produce CO2, which is responsible for causing global warming. And because natural gas contains methane, and methane's global warming potential is higher than carbon dioxide, so leakage of natural gas is always a dangerous aspect. তাহলে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে দুটি বিপদ এর সম্মুখীন আমরা হতে পারি। এক নম্বর, প্রাকৃতিক গ্যাস দহনের ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হবে, এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড কিন্তু বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য মূলত দায়ী। দ্বিতীয়ত হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল উপাদানই হচ্ছে মিথেন, এবং মিথেনের বিশ্ব উষ্ণায়ন করার ক্ষমতা কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইডের থেকে বেশি। সুতরাং প্রাকৃতিক গ্যাস যদি বাতাসে লিক করে, সেখান থেকেও কিন্তু নানা রকম সমস্যার উৎপত্তি হতে পারে। ঠিক আছে? সো দিজ আর সাম অফ দ্য অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস। তাহলে কোয়েশ্চেনটা লিখে নাও, কোয়েশ্চেনটা লেখো, ডিসকাস দ্য অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস, discuss the advantages and disadvantages of using natural gas. Discuss the advantages and disadvantages of using natural gas. যারা বাংলায় লিখছো বাংলায় লেখো। প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা করো। প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা করো। ঠিক আছে? আচ্ছা, নাও although there are disadvantages, but definitely we can say that natural gas, you must have heard of CNG, that is compressed natural gas. It is a very popular fuel, particularly if you think of a heavily air polluted city like Delhi. Their entire transport fleet, particularly the government transport fleet, the buses in New Delhi, the public buses, they are carrying out the transport on CNG, and as a result of which the pollution levels in Delhi are coming down. তাহলে প্রাকৃতিক গ্যাস, পার্টিকুলারলি কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস কিন্তু তুলনামূলক একটি বেটার জ্বালানি। যেমন দিল্লির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে ওখানে যে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটা আছে, মূলত যে বাসগুলি, সেগুলি কিন্তু আর পেট্রোলে চলে না, সেগুলি এখন মূলত সিএনজি বা যাকে আমরা বলে থাকি কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস, তার মাধ্যমে চলে। এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে তোমার দূষণও দিল্লিতে কিন্তু খানিকটা হলেও নিয়ন্ত্রণে এসছে। যদিও এখন দিল্লি এখনও একটি দূষিত শহর, কিন্তু কিছুটা পরিমাণ দূষণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। ওকে, নাও আফটার টকিং অ্যাবাউট ন্যাচারাল গ্যাসেস, নেক্সট উই শ্যাল ডিসকাস about nuclear energy. Next we shall discuss about nuclear energy. I'm writing down the name nuclear energy, যাকে আমরা বাংলায় বলি পারমাণবিক শক্তি, যাকে আমরা বাংলায় বলি পারমাণবিক শক্তি। Now nuclear energy, as far as nuclear energy is concerned, it can be generated by mainly two types of reactions. It can be generated by mainly two types of reactions. One is definitely nuclear fission, and the other is nuclear fusion. So these are the two technical terms which you need to remember. One is nuclear fission, FISSION, and the other is nuclear fusion. So nuclear fission and nuclear fusion. So what is done actually, I will be discussing it without any scientific details. In nuclear fission, a heavy nucleus is bombarded with some lighter particles like neutrons. And when a heavy nucleus is bombarded with lighter particles like neutrons, the heavy nucleus splits up into lighter nuclei, thereby releasing massive amounts of energy. তাহলে নিউক্লিয়ার ফিশন এমন একটি প্রক্রিয়া
যেখানে একটি ভারী নিউক্লিয়াসকে কিছু হালকা পার্টিকেলস দিয়ে বোমবার্ড করা হয় বা ধাক্কা দেওয়া হয়, এবং যখনই ওই ভারী নিউক্লিয়াসটি তোমার হালকা পার্টিকেলসের ধাক্কা খাবে তখন সেই ভারী নিউক্লিয়াসটি ভেঙে যাবে, ইট উইল আন্ডারগো ফিশন। অ্যান্ড দিস প্রসেস অফ ফিশন, এই ভেঙে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি থেকেই কিন্তু বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়। দ্যাট ইজ দ্য এনার্জি দ্যাট উই গেট ফ্রম nuclear fission reactions. And in nuclear fission reactions, uranium-235 is a very popular fuel. তাহলে এই যে নিউক্লিয়ার ফিশনের যে বিক্রিয়া, এই নিউক্লিয়ার ফিশনের বিক্রিয়াতে আমরা দেখতে পাই uranium-235 একটি খুব জনপ্রিয় ফুয়েল, এটি একটি খুব জনপ্রিয় ফুয়েল। সুতরাং ইউরেনিয়ামের মতো একটি পরমাণু যেটি ভারী, তার বিভাজন করেই কিন্তু আমরা শক্তি উৎপন্ন করি। অ্যান্ড দ্য এনার্জি দ্যাট উই গেট বাই দ্য ফিশন, বা যাকে আমরা বলছি বিভাজন, বাই দ্য ফিশন অফ uranium-235, that energy is used to produce steam. That steam under pressure is used to rotate a turbine or a turbo generator, and in the process we can produce power or electricity. তাহলে ইউরেনিয়ামের বিভাজন করে আমরা যে পারমাণবিক শক্তি উৎপন্ন করি, সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়েই আমরা বাষ্প তৈরি করি, এবং সেই বাষ্পকে কাজে লাগিয়ে আমরা টারবাইন ঘোরাই, এবং টারবাইন ঘোরার ফলেই কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। সো দিস ইজ আ ভেরি পপুলার মেথড. This is a very popular method. Now another process by which we can generate nuclear power is nuclear fusion. So nuclear fusion is still under research, because in nuclear fusion two isotopes of hydrogen, say deuterium isotopes of hydrogen are combined. They combine together to form a helium nucleus, and this fusion of two lighter nuclei produces very high temperatures, maybe around say 1 billion degrees centigrade. So although the source of energy is unlimited, although the energy amount is unlimited, but such high temperatures will melt everything. So we are still in the process of developing materials which can resist such high fusion temperatures. তাহলে ফিউশন প্রক্রিয়াতে আমরা দুটো হাইড্রোজেনের হালকা আইসোটোপকে একে অন্যের সঙ্গে ফিউজ করি, এবং যখনই এই দুটি হালকা আইসোটোপ একে অন্যের সঙ্গে ফিউজড হয়, বিপুল পরিমাণ এনার্জি উৎপন্ন হয় এবং তার সঙ্গে হিলিয়াম উৎপন্ন হয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, যদিও আমাদের কাছে এটি একটি বিপুল পরিমাণ শক্তির উৎস, কিন্তু এত হাই টেম্পারেচার, এত উচ্চ তাপকে সহ্য করার মতো মেটেরিয়ালস আমরা এখনও তৈরি করে উঠতে পারিনি। সুতরাং আজকের পৃথিবীতে যে পারমাণবিক শক্তি আমরা উৎপন্ন করি, তার কিন্তু প্রায় পুরোটাই বলতে পারো নিউক্লিয়ার ফিশন রিয়াকশানের মাধ্যমে। সো ইন দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড, হোয়াট এভার নিউক্লিয়ার এনার্জি উই জেনারেট, that is largely from nuclear fission reactions and not fusion reactions. So in India, we find that there are several places where nuclear power plants are located. Say for example, Tarapur in Maharashtra, Rana Pratap Sagar near Kota in Rajasthan, Kalpakkam in Tamil Nadu, and Narora in Uttar Pradesh. So I am repeating the names of the places: Tarapur in Maharashtra, Rana Pratap Sagar near Kota in Rajasthan, Kalpakkam near Tamil Nadu, and Narora in Uttar Pradesh. তাহলে ভারতবর্ষে আমরা দেখতে পাই যে বেশ কিছু জায়গায় কিন্তু এরকম পারমাণবিক চুল্লি রয়েছে, যেখানে আমরা পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন করি। যেমন মহারাষ্ট্রের তারাপুর, রাজস্থানের রানা প্রতাপ সাগর কোটার কাছাকাছি, তামিলনাড়ুর কালপাক্কাম এবং উত্তরপ্রদেশের নরোরা। ঠিক আছে, মহারাষ্ট্রের তারাপুর, রাজস্থানের রানা প্রতাপ সাগর, তামিলনাড়ুর কালপাক্কাম আর উত্তরপ্রদেশের নরোরা। ঠিক আছে, তাহলে এই সমস্ত জায়গাতে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে আমরা পারমাণবিক চুল্লি আমাদের দেশে রয়েছে। বাট এগেন, অ্যাজ আই এম সেইং, that nuclear power is also associated with a lot of problems. So let us see what are the problems associated with nuclear energy. So although nuclear energy is a massive energy source,
but there is always a risk of nuclear accidents. So although nuclear energy is a massive energy source, but there is always a risk of accidents. So such accidents have occurred in Chernobyl, Russia in 1986. It has occurred in 3 Mile Islands in USA during 1979, and a nuclear disaster also occurred in Fukushima in Japan during 2011. So if such developed countries, if they could not prevent nuclear disasters, how is it expected that a developing country like India, we will be preventing it? So it is always risky. So that is why nuclear power is not very popular. তাহলে পারমাণবিক শক্তির পরিমাণ তো অসীম, কিন্তু তাকে নিয়ন্ত্রণ করা কিন্তু খুব সহজ ব্যাপার নয়, এবং এখানে সবসময় দুর্ঘটনাপ্রবণ। যেমন ধরো রাশিয়ার চেরনোবিলে 1986 সালে দুর্ঘটনা ঘটেছে, আমেরিকার 3 মাইল আইল্যান্ডে 1979 সালে দুর্ঘটনা ঘটেছে, অ্যান্ড ইভেন ইন জাপান ফুকুশিমা দাইচি ওখানেও আমরা দেখেছি যে 2001 সালে আমরা কিন্তু দেখেছি যে আবার পারমাণবিক চুল্লির দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাহলে আমি নামগুলো আরেকবার বলছি: চেরনোবিল ইন রাশিয়া, 3 Mile Island in USA, and Fukushima Daiichi in Japan. Fukushima Daiichi in Japan. So these are 3 most recognized nuclear disasters of the world. Now the second problem associated with nuclear energy is where to dump the spent uranium fuel, because you are mainly using uranium-235 as a fuel in your nuclear power plants. Once that uranium-235 is used up, the automatic question that will arise is where shall we dump this uranium fuel, because the spent fuel, because it is still radioactive, and because it is radioactive, such radioactive waste can cause ক্যান্সার্স। তাহলে আমাদের আরেকটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যেহেতু আমরা পারমাণবিক চুল্লিগুলিতে আমরা ইউরেনিয়ামকে ব্যবহার করি। ইউরেনিয়াম কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে এটি একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ, সুতরাং ব্যবহার হয়ে যাওয়ার পরেও, চুল্লিতে ব্যবহার হয়ে যাওয়ার পরেও ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা কিন্তু থেকে যায়, এবং এই তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়ামকে ডিসপোজ করাটা বা ফেলাটা একটা বৃহৎ সমস্যা। কারণ যেহেতু এটা তেজস্ক্রিয়, এখান থেকে নানা রোগ সৃষ্টি হতে পারে, এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বা মারণ রোগ যেটা তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম থেকে হতে পারে সেটি হচ্ছে ক্যান্সার। সো ডিসপোজাল of the radioactive spent uranium fuel is a genuine cause of concern. ठीक है? So with that we come to the end of nuclear power. তাহলে নিউক্লিয়ার পাওয়ার থেকে একটা প্রশ্ন লিখে রাখো, নিউক্লিয়ার পাওয়ার থেকে একটা প্রশ্ন লেখো: ডিসকাস দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ ইউজিং নিউক্লিয়ার এনার্জি। Discuss the disadvantages of using nuclear energy. পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের অসুবিধাগুলি আলোচনা করো। পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের অসুবিধাগুলি আলোচনা করো। Next, write down: how do we produce electricity from nuclear power? How do we produce electricity from nuclear power? পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করে আমরা কিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করি আলোচনা করো। How do we produce electricity from using nuclear power? পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করে আমরা কি করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করি আলোচনা করো। ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা, একজন জিজ্ঞেস করলো স্যার নিউক্লিয়ার ফিউশনটা আরেকবার বলতে। আচ্ছা, নিউক্লিয়ার ফিউশন এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে আমরা দুটি লাইটার নিউক্লিয়াই, হেভি নিউক্লিয়াস না, দুটো লাইটার নিউক্লিয়াসকে ফিউজ করি, একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত করি, মূলত হাইড্রোজেনের যে আইসোটোপগুলি থাকে। ঠিক আছে, এর পেছনে দেখো একটু না বৈজ্ঞানিক জটিলতা আছে। তো আমি জটিলতাটা, যেহেতু তোমরা আর্টসের ছাত্রছাত্রী না, আমরা অতটা জটিলভাবে বিষয়টাকে আলোচনা করতে পারবো না। তাহলে একদম সহজ সরলভাবে মনে রাখবে, নিউক্লিয়ার ফিউশন ইনভলভস দ্য ফিউশন মানে যুক্ত করা, of two lighter elements
particularly the isotopes of hydrogen, like say deuterium isotopes or deuterium tritium isotope, and in the process we produce helium. তাহলে যখনই আমরা দুটো লাইটার নিউক্লিয়াইকে ফিউজ করি তার ফলস্বরূপ আমরা একটা হেভিয়ার নিউক্লিয়াই প্রডিউস করতে পারি, এবং সেই হেভিয়ার নিউক্লিয়াইটা কিসের? ইট ইজ অফ হিলিয়াম। অ্যান্ড দিস প্রসেস অফ ফিউশন অফ টু লাইটার নিউক্লিয়াই produces tremendous amount of energy. That may be say around 1 billion degree centigrade, তার টেম্পারেচার 1 billion degree centigrade হতে পারে। So the problem is not the energy, the problem is the temperature. So we have not yet developed any material which will be able to stand such high temperatures. তাহলে আমরা এখন অবধি এমন কোনো মেটেরিয়াল তৈরি করতে পারিনি যেটা ওই 1 বিলিয়ন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা সহ্য করতে পারবে। So that is why we say that whatever nuclear power we are producing right now, it is mainly from nuclear fission, not from nuclear fusion. ठीक है? আর কারোর কোনো ডাউটস থাকলে বলো। If you have any other doubts, please ask me. Okay. Now আমি একটু পরীক্ষাটা নিয়ে তোমাদেরকে বলে রাখি, just giving you a brief idea about your upcoming examinations. Now in your examinations we will keep 2 chapters. আমরা দুটো চ্যাপ্টার রাখবো। One is the first chapter, basics of environment বা পরিবেশের গোড়ার কথা, and then we will study natural resources বা যেটাকে আমরা বলছি কি প্রাকৃতিক সম্পদ, যেটাকে আমরা কি বলে থাকছি প্রাকৃতিক সম্পদ. So these are the 2 chapters which you will prepare for your examinations, and your examination will be online based. It will be an online based examination, online এ পরীক্ষা হবে. It will be having 10 MCQ questions, এর মধ্যে 10খানা মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন থাকবে এই দুটি চ্যাপ্টারের উপর ভিত্তি করে, আর তোমরা সেই 10টা প্রশ্ন গুগল ফর্মের মাধ্যমে উত্তর দেবে। ইউ উইল বি গিভিং ইউর আনসার্স ভায়া গুগল ফর্ম। I will provide you the link on your examination day. I will provide you with the link to Google form, and you will be requiring to answer. ঠিক আছে? তাহলে এই দুটো চ্যাপ্টার তোমরা প্রিপেয়ার করবে। কি কি চ্যাপ্টার বললাম? পরিবেশের গোড়ার কথা, আর সেটা হচ্ছে 2 নম্বর হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ। আর পরীক্ষা হবে ধরে রাখো ফেব্রুয়ারির লাস্ট উইক, মানে সে অ্যারাউন্ড 21st ফেব্রুয়ারি অর 22nd ফেব্রুয়ারি, ওই টাইমটাতে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা হবে। সো ইয়োর ইন্টারনাল এক্সামিনেশনস ফর অল সাবজেক্টস, নট অনলি ENVS, ফর অল সাবজেক্টস, ইট উইল বি কন্ডাক্টেড maybe around the 21st. It will be conducted around the 21st. আর পরীক্ষার আগে নেক্সট উইক আমি তোমাদের ইন্টারনাল রিলেটেড কিছু কোয়েশ্চেন্স ডিসকাস করে দেবো। I will be discussing some internal related questions next week. যারা ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে পারবে না বন্ধুদের অবশ্যই বলবে আমার ইউটিউব চ্যানেলটা যেন ফলো করে, কারণ এই ক্লাসের ডিসকাশনটাই আমি একটু পরে ইউটিউবে আপলোড করে দেবো। সো ইভেন ইফ ইউ আর নট এবল টু অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস বিকজ অফ the constraints of Google Meet, you can definitely listen to the lectures again and again over the YouTube channel. আর তোমাদের কাছে ডেট আছে, যেমন আজকে ডেট 1st ফেব্রুয়ারি হচ্ছে তোমাদের ক্লাস, তো সেই ক্লাসটার লেকচারটা তোমরা বারবার শুনতে পারবে। আর একটা কথা আমি বলবো, আই উইল টেল ইউ ওয়ান মোর থিং, নট অনলি ফলো ইয়োর ক্লাস বাট অলসো ফলো দ্য লেকচার্স অফ আদার ক্লাসেস। কেন আমি বলছি তার কারণ, যেমন আমাদের যে সায়েন্স ডিপার্টমেন্টসের যে ক্লাসগুলো আমি নিচ্ছি সেই ক্লাসে কিন্তু আমাদের পড়াটা আরেকটু এগিয়ে গেছে। সেই ক্লাসে আমাদের সম্পদ সংক্রান্ত পড়াশোনা হয়ে গেছে এবং সেখানে আমরা এখন বাস্তুতন্ত্র আলোচনা করছি। তো তোমরা যদি সায়েন্সের লেকচার্সগুলো শোনো, ইফ ইউ লিসেন টু দ্য ক্লাসেস of the BSc students, there I have completed natural resources, and right now I am lecturing them on ecosystem. There I am lecturing them on ecosystem. So what I would suggest you, not only listen to your lectures but also listen to the lectures of the science students. আর সায়েন্স স্টুডেন্টসদের লেকচার্সগুলো হয় অন ওয়েডনেসডে। তার মানে তোমরা সেই ব্যাক ক্যালকুলেশনটা করে নিতে পারবে যে ওয়েডনেসডে সায়েন্স স্টুডেন্টসের লেকচার্সগুলো ডেটটা তুমি দেখে নাও, মানে আজকে হচ্ছে 1 তারিখ, তো 3 তারিখ সায়েন্সের স্টুডেন্টসদের ক্লাস আছে, তো তুমি 7 দিন আগের সায়েন্সের স্টুডেন্টসদের ক্লাসগুলো শুনতে পারবে। হ্যাঁ, দ্যাট উইল হেল্প ইউ টু গেট ইন মোর অ্যাডভান্সড অ্যাজ ফার অ্যাজ ইউর ENVS ইজ কনসার্নড। আচ্ছা, আর একটা কথা আমি বলে দিই, আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলটার নামটা আরেকবার দিয়ে দিচ্ছি যারা লগ ইন করোনি। আচ্ছা, একজন জিজ্ঞেস করেছে OTECর ফুল ফর্ম।
ওটিইসি তো নয়, ওটা হচ্ছে ওপিইসি, অর্গানাইজেশন অফ পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ। ইট ইজ ওপিইসি, ওপিইসি, ওটিইসি নয়, ওপিইসি, অর্গানাইজেশন অফ পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ। ওই তো লিখে দিয়েছে একজন, শিবশঙ্কর, ভেরি গুড। ওকে, আর আমি আমার চ্যানেলটার নাম আরেকবার লিখে দিচ্ছি, আমি লিঙ্কটাও আরেকবার প্রোভাইড করে দেবো, বেসিক্স অফ এনভায়রনমেন্ট বাই সায়ন্তন দত্ত। আমি লিঙ্কটা দিচ্ছি, যাদের কাছে লিঙ্ক নেই তারা লিঙ্কটা এক্ষুনি আমি পোস্ট করছি, লিঙ্কটা শেয়ার করছি চ্যাট বক্সে, ওখান থেকে সাবস্ক্রাইব করো, ইমিডিয়েটলি সাবস্ক্রাইব করো, কারণ আমি দেখছি অনেকেই ভিডিওসগুলো দেখছে না। সো ইউ হ্যাভ টু, তোমার কাছে আর কোনো অপশন নেই। আমি দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে চ্যানেলের লিঙ্কটা, জাস্ট আ সেকেন্ড। দিস ইজ দ্য লিঙ্ক, ঠিক আছে? চ্যানেলের লিঙ্কটা আমি তোমাদেরকে প্রোভাইড করলাম, এই চ্যানেলটা শুনবে। আর চ্যাপ্টারের নামগুলো তো ইংলিশে বললাম, একটা বললাম কি বেসিক্স অফ এনভায়রনমেন্ট, আর একটা হচ্ছে ন্যাচারাল রিসোর্সেস। আচ্ছা, নওসিন সিদ্দিক, হোয়াট ইউ উইল ডু, ইউ উইল সেন্ড মি আ হাই ভায়া মাই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, আমার যেটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ওই নাম্বারে আমাকে একটা হাই পাঠাও, আমি তোমাকে গ্রুপের লিঙ্ক পাঠিয়ে দেবো, ভায়া দ্যাট লিঙ্ক ইউ ক্যান জয়েন দ্য গ্রুপ। ওকে, আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে একটা হাই পাঠিয়ে দেবে। মাই নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ইজ 9749220683। সো দিস ইজ মাই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, এই নাম্বারে আমাকে হাই পাঠাবে, যাদের কাছে লিঙ্ক নেই আমি তাদেরকে লিঙ্কটা পাঠিয়ে দেবো। ওকে, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আর কারোর কোনো ডাউটস আছে? সো ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি ডাউটস, আই উইল বি ক্লোজিং টুডেজ ক্লাস। Subscribe to the channel and continue listening to the lectures, not only of your class but of the other classes as well, because we are progressing quite fast. Okay, so with that I am ending today's class and we shall meet again next Wednesday. হ্যাঁ, ইন্টারনাল এক্সামে কোয়েশ্চেন্সগুলো ইংলিশে থাকবে, দ্যাট ইজ আ গুড কোয়েশ্চেন উইচ ইউ হ্যাভ আস্কড। ইন্টারনাল এক্সামের কোয়েশ্চেন্সগুলো ইংলিশে থাকবে, সো ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট অ্যান্ড ইউ উইল বি আনসারিং দেয়ার। ওকে, ওটা বাংলাতে করা সম্ভব না, ওটা হিন্দিতে করাও পসিবল নয়। ওকে, কিন্তু এক্সামের কোয়েশ্চেন্স, ফাইনাল এক্সামের কোয়েশ্চেন্স বাংলায় থাকবে, সেখানে প্রবলেম নেই। ওকে, বাই দেন, উই মিট এগেন নেক্সট মানডে। আমি আজকের ক্লাসের লেকচারটা এক্ষুনি আপলোড করে দিচ্ছি, ডোন্ট ওয়ারি।